गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा स्टोरी है जिसका नाम है सो टचनू सोनू। इन्फोसिस की मालकिन एंड एक औरत, एक महिला के लिए कुछ करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली एंड जो कर रही है उसको सपोर्ट करने वाली, दैट इज सुधा मूर्ति। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसी महान लेडी के देश में हमारा जन्म हुआ है और ऐसी महान लेडी हमारे देश में है। तो उसके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जिसका नाम है सो टचनू सोनू। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर। हमारा इसका वीडियो बन चुका है जिसके अंदर हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एजुकेशन इज पावर, ये सुधा मूर्ति ने उस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। पर अगर आपको वो चैप्टर नहीं समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, ग्रामर को समझो एंड अपने मार्क्स स्कोर करो। तो चलो शुरू कर देते हैं। दैट इज हमारा वन लाइन आंसर। કુટુંબની દ્રષ્ટિએ 16 ટકનું સોનું એટલે શું? તો કુટુંબની દ્રષ્ટિએ 16 ટકનું સોનું યાની ભણતર, એજ્યુકેશન. સુધા મૂર્તિની દ્રષ્ટિએ ગામડામાં શું જોવા મળે છે? તો સુધા મૂર્તિની દ્રષ્ટિએ ગામડામાં एक्चुअली अतिथि देवो भव इस बात को सही तरह से चरितार्थ करते हैं। वो सही में मेहमानों को भजन भगवान की तरह पूजते हैं। શાળાના ચેરમેન અને મુખ્યદાતા કેવા હતા? તો એ ખૂબ જ ભલા અને સજ્જન હતા। શાળાના સમારંભમાં हाजिरी આપવા लेखिका क्या गया था? तो उसका आंसर है कनारा जिला का एक गांव के अंदर गए थे। શાળા સમારંભ પછી લેખિકાને ગામમાં કેમ રહેવું પડ્યું? બીકોઝ ઓફ ગામમાં ખૂબ જ મુશળધાર ભયંકર વરસાદ પડ્યો। નદીમાં ઘોડાપુર यानी कि हैवी उसके अंदर रेल आ गया, यानी कि ज्यादा फ्लड आ गया। इसके कारण से लेखिका को उसी गांव में रहना पड़ा। અયપ્પાના ઘરે લેખિકાને કેવા પાત્રમાં જમવાનું પીરસવામાં આવ્યું? ધેટ ઇઝ એકદમ દેશી તરીકે से केळाના પાનની અંદર જમવાનું પીરસવામાં આવ્યું। उसको केड़ का पान कहते हैं। केड़ इज अ पेड़ का नाम, केड़ा इज अ बनाना। ठीक है, और उसकी जो ट्री होते हैं उसको केड़ कहते हैं। रात्रे लेखिका कोनी साथे सुता था? तो अयप्पा यानी कि इस जो स्कूल है उसके चेयरमैन और मुख्य दाता है उसकी मम्मी, उसका नाम था कुतम्मा, यानी अयप्पाना बा कुतम्मा साथे सुता था। અયપ્પાના પિતાજીનું અવસાન કેવી રીતે થયું હતું? તો ઝેરી यानी कि ઝેરી એક નાગ કરી જવાથી એનું મૃત્યુ થયું હતું। અયપ્પા 12 વર્ષની ઉંમરે ક્યાં ભણવા ગયા હતા? ધેટ ઇઝ મુંબઈ। અયપ્પા ગામમાં કેટલી શાળાઓ ખોલી હતી? ધેટ ઇઝ 10 यानी कि 10। तो ये है हमारे शॉर्ट आंसर। उसके बाद है टू लाइन आंसर। बच्चों याद रखो, सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है, मेहनत के साथ होनी चाहिए स्मार्ट वर्क। एंड स्मार्ट वर्क का जब छोका लगता है तो ये आपकी जो डिश है वो बहुत ही सुगंधीदार, मजेदार और टेस्ट से भरपूर होगी। सो स्मार्ट वर्क क्या है? टू लाइन आंसर के अंदर जब भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। यानी खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन दो, मेन वन वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो, तो उसके द्वारा जो आपका आंसर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने पेंटिंग जरूर की होगी, और जब भी आप पेंटिंग करते हो ना तो सबसे ज्यादा जरूर होती है उसकी ब्लैक कलर की बाउंड्री ड्रॉ करना। जैसे खूबसूरत सी लड़की के फेस पे सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत चीज है ना तो वो है उसकी आंखें। एंड देखना, आंखों में जब काजल लगता है तो फेस और सुंदर लगता है। अब दोनों एग्जांपल से आपको आइडिया आ गया कि अगर हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा तो हमारा आंसर भले ही कैसा भी हो, पर हाँ, डेकोरेशन किया हुआ आंसर के अंदर किसी को रेड कलर के सर्कल मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आप भी प्रेजेंटेशन को महत्व दीजिएगा एंड चेक करिएगा कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं। नहीं मिल रहे तो मुझे बताइएगा और कुछ आइडिया जरूर दे दूंगा। चलो नाउ यहां पर देते हूं टू लाइन आंसर्स। કુટુંબમાં દાગીના ઘડવાની ના શા માટે પાડી દીધી હતી? કારણ, તો કુટુંબમાં એમ માનતા હતા કે 100% સોનું તો ભણતર, એજ્યુકેશન હે। સોનાના દાગીના ઘડાવવામાં પૈસાનો ઉપયોગ કરવા કરતા છોકરાઓને ભણવા માટે શાળા બાંધવી તેનો ઉપયોગ વધારે જરૂરી છે। આ ઉપરાંત કુટુંબમાંની ઉંમર દાગીના પહેરવાની यानी ऑर्नामेंट्स पहनने की नहीं थी। આ બંને કારણે કુટુંબમાં સોનાના દાગીના ઘડાવવાની ના પાડી દીધી। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका साथे बात करवामा कुटुंबमाना गळे डूमो यानी रोने जैसी ऐसा क्यों हो गया? तो लेखिका સાથે વાત કરતા કરતા કુટુંબમાં પોતાની જૂની દિવસોને યાદ આવી ગયા।
તેને ધણી यानी कि उसके पतिदेव को ઝેરી નાક કરવાથી યુવાન સમયે તે મૃત્યુ પામ્યા હતા. તે સમયે અયપ્પાને મોટો કરી ભણાવી ગણાવી પોતાની જવાબદારીને સ્વીકારી અને તેના ધણીને यानी પતિદેવને મરણ સમયે તેણે આશ્વાસન મતલબ વચન દિયા હતા. वो उसको યાદ આવી ગયું કે હું તમારા છોકરાને જરૂર ભણાવીશ. આથી કુટુંબમાંને એ બધી વસ્તુ યાદ આવતા તેના ગળે ડૂમો બાજી આવ્યો મતલબ રોને જૈસી હો ગઈ. ઠીક है. અયપ્પા મુંબઈ જઈને કઈ રીતે ભણ્યા? 12 વર્ષની નાદાન વયે મુંબઈ જેવા અજાણ્યા શહેરમાં જઈ ખંતપૂર્વક, ધીરજપૂર્વક, લગની અને મહેનતની સાથે કામે વળગ્યા અને તે કામને સ્વીકાર પણ કર્યું. પગાર બક્ષિસના પૈસાની તેણે બચત કરી. મોંઘાવીરા નામની જે રાત્રિ શાળા ચાલતી હતી मुंबईમાં તેમાં ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું. मैट्रिक यानी उस समय का 10th में सबसे अच्छे मार्क्स लेके आए तो होटल के मालिक ने उसको क्लर्क के हिसाब से नौकरी दे दी ताकि नौकरी की भी उसकी चिंता कम हो गई. अब उसको रात की कॉलेज के अंदर पढ़ के स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक भी उसने अभ्यास कंप्लीट किया. इस तरह से अयप्पा ने मुंबई में जाके बहुत अच्छी पढ़ाई की, साथ में मेहनत की और थोड़ा बहुत पैसे की बचत भी की. લેખિકા શાળાના આરંભમાં જે ગામમાં ગયા હતા તે ગામનું શબ્દ વિચિત્ર તમારી રીતે વર્ણન કરો. તો લેખિકા કનારા જિલ્લાના એક નાનકડા ગામની શાળાના સમારંભમાં ગયા હતા. अरबी समुद्र के किनारे आया हुआ ये सुंदर ग्राम्य सौंदर्य से भरपूर था. खेतर लीलाछम थे, उसमें बहुत अच्छा पाक चल रहे थे. शहरनी झांधल धमाल से ये गांव तद्दन शांत और ठंडू गाम હતું. પહેલી મુલાકાતમાં રહી જવાનું તેને મન થયું. આથી લેખિકાને આ ગામ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. पाक का मतलब होता है क्रॉप्स. ठीक है, जो क्रॉप्स उगती है ना उसको पाक कहते हैं. નેક્સ્ટ છે લેખિકા શાળાના ચેરમેનના ઘરે રાતવાસો કરવા ગયા. ત્યાં તને સત્કાર કેવી રીતે થયો? તો મુશળાધાર વરસાદ અને નદીના ઘોડાપૂર હોવાથી લેખિકાએ ગામમાં જ રોકાઈ જવું પડ્યું. શાળાના ચેરમેનના ઘરે રહેવા માટે ગયા તો તેનું ઘર ખૂબ જ વિશાળ, તદ્દન સાદું પણ બધી જ સગવડતા વાળું હતું. અયપ્પાના પત્નીએ લેખિકાનો સત્કાર કર્યો. પૂરી થાળી ભરાઈ જાય તેટલા સ્વાદિષ્ટ વાનગીનું ભોજન આપ્યું. બાની સાથે નીચે સુવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. સાચા અર્થમાં જોઈએ તો ગામડામાં સાચે જ અતિથિ સત્કારની આત્મીયતા આજે પણ છે. લેખિકાએ નોંધ્યા વગર ન રહી શક્યા કે સચ્ચી મેં ભારત કે અંદર અતિથિ દેવો ભવની જો ભાવના ખરા અર્થમાં કોઈ સ્વીકારી છે તો એ છે માત્ર ને માત્ર ગામડું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કુતુમ્બાએ મુંબઈ શહેરમાં લાંબો સમય કાયમ માટે રહેવાનું કેમ ન ફાવ્યું? તો અયપ્પાએ પોતાની માતાને ગામમાં રહેવા એકલા ન રહેવું પડે તે માટે તેને મુંબઈ બોલાવ્યા. પરંતુ કુટુંબમાં કહ્યું કે મુંબઈ આવીને મને ફાવશે નહીં. મુંબઈમાં ઘોંઘાટ છે અને અગવડતા પડે. મને તો ગામડામાં જન્મી છું, ગામડામાં ઉછેર થયો છે, તો મને ગામડું જ ફાવશે અને પોતાનું ગામડું એ પોતાનું. ગામડાનો ખોરાક, ગામડાની ભાષા એ મુંબઈમાં રહેવું એને પસંદ આવ્યું નહીં. આથી જે કુટુંબમાં છે એ ફરીથી પોતાના ગામમાં પાછા આવી ગયા હતા. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर. लॉन्ग आंसर लिखो तो बच्चों हमेशा 3 पार्ट में लिखना है. पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आंसर एंड देन आपको इसका जो क्वेश्चन है उसको रिपीट कर देना होता है. ठीक है, तो ये हमेशा बात याद रखिएगा. उस हिसाब से लिखोगे, 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो इसका जो लुक है वो बहुत सुंदर आएगा. ठीक है, तो અયપ્પાના જીવનની ચડતી કા વર્ણન કરો. અયપ્પાએ બાળપણમાં નાની ઉંમરે પોતાની પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી, પરંતુ મોટા માણસ બનવાની પ્રબળ ઈચ્છા તેના મનમાં નાનપણથી જ હતી. માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરે તે મુંબઈની કિસ્મત અજવા માટે નીકળી ગયા. મુંબઈ જવા માટે લોકોને ચાય પીવડાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. પગાર અને ટિપના પૈસા ભેગા કરીને મોંઘાવીરા રાત્રિની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો. મેટ્રિકની પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ પાસ થયા પછી તેમણે કોલેજનો અભ્યાસ પણ પૂરો કર્યો. તે સિવાય હોટલ ચાલુ રાખી. સતત મહેનત અને સખત મહેનત, તેમાં એકમાંથી તેણે 10 હોટલનું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું. 10 વર્ષ પહેલા હોટલનો કારોબારમાં છોકરાને સોંપી અને તે વળી પાછા વતનમાં આવી ગયા. માતાને પૈસાનો ઉપયોગ કરવા માટે કીધું તો માતાએ કીધું કે મારે ઘરેણા નહીં પણ તું અહીંયા એજ્યુકેશન આપ. આથી માતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તેણે 10 શાળામાં, બધી જ ડબલ શિફ્ટમાં ચાલતી શાળાની અંદર તેણે ગામડાની અંદર એજ્યુકેશન આપ્યું. આમ શૂન્યમાંથી સર્જન કરવું તે અયપ્પા પાસેથી શીખવા જેવું છે.
મહેનત અને સજ્જનતાની મૂર્તિ એટલે અયપ્પા. અને આ સંસ્કાર તેની માતા કુતમ્મા દ્વારા મળ્યા. જેમ માએ આપ્યું હતું એ એટલું ઓછું હતું, પરંતુ ભણતરે એને ખૂબ જ મોટો વિકાસ આપ્યો હતો. નેક્સ્ટ છે કુતમ્માનું પાત્ર લેખન કરો. તો કુતમ્મા યાની કે અયપ્પા કી માતાજી. કનારા જિલ્લામાં એક નાનકડા ગામમાં ગરીબ દંપતીના ઘરે જન્મેલી કુતમ્માજી પોતાના નાનકડા લાડલા દીકરાને ભણાવી ગણાવી અને મોટા બનાવવાની, એની મોટો માણસ બનાવવાની એની ઈચ્છા હતી. લગ્ન પછી એને પોતાના પિતાજીને યાની કે પોતાના પતિદેવને પણ કહ્યું હતું કે આપણા એક જ છોકરો કરશું, વધારે નહીં, પરંતુ આપણે એને ખૂબ જ ભણાવશું. પરંતુ તેના પતિદેવનું ઝેરી સાપ કરડવાથી મૃત્યુ થયું. હવે બધી ઈચ્છાઓ તેણે પૂરી કરી. માતા કુટુંબમાં પોતાના ધણીના આશ્વાસન આપવા માટે કહ્યું કે તમે ચિંતા ન કરો, હું મહેનત કરીશ પણ એને ભણાવીશ. આમ પોતે અભણ હતી કુટુંબમાં, પણ ભણતરની કિંમત એ ખૂબ જ સારી રીતે જાણતી હતી. પતિના અવસાન પછી અયપ્પાએ 12 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ ગયો. ત્યાં ખૂબ જ ભણ્યો. સ્વ મહેનતે ભણી અને પોતાની તે હોટલનો ધંધો શરૂ કર્યો. નવી નવી હોટલો બનાવી, ખંત ચીવટ અને મહેનતથી તેણે મુંબઈની અંદર પોતાનું નામ કમાયું. પછી માતા માટે મુંબઈના ઘોંઘાટ અને ખોરાક મૂકી અને તે આવી ગયા અહીંયા. અને કુટુંબમાં જે છે તેને બોલાવ્યા કે તમે હવે ગામ છોડી અને શહેરમાં આવો. પણ કુટુંબમાં ના ગયા. કુટુંબમાંને મુંબઈનો ઘોંઘાટ, ખોરાક અને મુંબઈની ભાષા ન પસંદ આવી, એટલે ગામમાં રહી અને ગામડાનો વિકાસ કેમ કરવું તે કુટુંબમાં સારી રીતે જાણતા હતા. આમ કુટુંબમાંને ઘરેણા નહીં, પરંતુ તેને સાચા જો ઘરેણા હોય ને તો એ છે भणतर, ये समझता था. अब ये जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़िएगा. एंड या ये दोनों अच्छी तरह से करिए या फिर ये एक ही करिएगा. ये दोनों का मिक्सचर वर्जन है. आई विश ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. नाउ ये है समानार्थी शब्द. गरीब का मतलब होता है कंगाल, प्रेम, हेज, शाला, विद्यालय, समुद्र, रत्नाकर, भगवान, ईश्वर, आनंद, हर्ष. घर, गृह, नदी, सरिता, रात, निशा, हस्त, हाथ. बा, माता, एरु यानी साप. विश्वास यानी भरोसो. धरती, धरानी, पैसा, धन. फूल, पुष्प, अभरडो, कोट, दिल यानी शरीर. ऑपोजिट. सरल, कठोर, अमीर, गरीब. अपेक्षा, उपेक्षा. परिणित, अपरिणित, सज्जन, दुर्जन, आनंद, शोक, हाजरी, गैरहाजरी. मुख्य गौण, पछवाड़े यानी पाछળ તો આગળ. સ્મિત, રુદન, અંદર બહાર. શરૂ, અંત, ભણેલા, અભણ, સ્વસ્થ, અસ્વસ્થ, રાત, દિવસ, जूना, नवा, देश, विदेश, साचू, कोटू. नानी, मोटी, गामडू, शहर. और मजबूत का मतलब होता है तकलादी. ना उसके बाद है तड़पदा शब्द. देसी भाषा के शब्द को तड़पदा शब्द कहते हैं. मेहनत यानी मेहनत. वरह मतलब वर्ष. दिल शरीर. एरु साप. चिंत्या चिंता. पैणावी मतलब परणावी. वस्तार मतलब विस्तार. भेड़ो मतलब भेगो. वहमू मतलब खूब ज अघरू हार्ड. घेड़ू यानी घरडू. टेम થઈ ગયો છે સમય. શબ્દ સમૂહ અનાજ ભરવાનું સ્થાન यानी कोठार. एंड જેની આવવાની तिथि यानी कि समय नक्की નથી હોતો તે अतिथि. अब ये जो है आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन विथ आंसर है. सो ये मत सोचो कि ज्यादा क्या पढ़ने का, ये सोचो कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ने का. एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे भाई साहब. एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है. सो इसको स्टडी करिएगा, रीड करिएगा. और भी है ये वाले, इसको भी स्टडी करिएगा. कहते हैं ना ज्यादा में से आप कम कर सकते हो, पर कम में से ज्यादा करना नहीं आएगा तो सो बेटर है. एक्स्ट्रा अगर है तो ज्यादा मार्क्स है. सो याद रखिएगा, अगर आपको लर्न करना है, समझना है तो आप दोनों देख लीजिएगा एक बार. बाकी हाँ, आपके लिए अगला वीडियो तो लेके आने वाला हूं जिसका नाम है गोकुलमा आवो तो. एक खूबसूरत सी पोएट्री है एंड इसका भी हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही वीडियो बनाएंगे. आई विश आपको ये अच्छी तरह से समझा पाया होगा. नहीं समझा पाया होगा तो देखो आपका ही सर हूं, और अगर दो चीज सिखाओ